네, 안녕하세요. 슈나이더 일렉트릭 코리아의 한정규라고 합니다. 반갑습니다. 저희 먼저 시작하기 전에 여기 계신 청중분들께 먼저 감사 인사 말씀을 드리고 시작을 해야 될 것 같아요. 제가 아침 9시쯤에 도착해서 첫 발표부터 계속 쭉 이제 좋은 내용들을 듣고 있는데요. 처음에는 제가 발표 이제 순서를 듣고 약간 걱정을 했어요. 보통 다른 데 이제 세미나나 포럼을 오면 이 시간쯤 되면 썰물처럼 빠져나가시는 분들이 계셔서 또 이제 또 소수의 분들 앞에서 발표를 해야 되는 거 아닌가라고 살짝 걱정을 하긴 했는데요. 거의 대부분 자리를 지켜주고 계셔서 굉장히 발표 내용 수준도 그렇고 여기 계신 청중분들 수준도 굉장히 훌륭해서 제가 그 앞에서 발표를 하게 될 수 있어서 영광이라고 생각합니다. 저희 이제 발표 주제를 보면 공교롭게도 저희 현재 류현진 선수가 활약하고 있는 메이저리그의 월드 시리즈를 앞두고 똑같은 내용의 발표 주제가 있는데요. 저희가 이제 여기 앞에 적은 월드 시리즈는 사실 슈나이더 일렉트릭이 스마트 팩토리 솔루션을 공급하는 회사예요. 그런데 이제 저희가 그 내용을 검증하지 않고 팔 수는 없잖아요. 그래서 저희가 한 3년 전부터 저희 자체 공장, 저희가 전 세계 약 200여 개 공장이 있는데요. 저희 자체 공장에 저희 솔루션들을 적용을 하고 있어요. 그래서 그러한 내용들을 저희가 슈나이더 일렉트릭 자체 내에 월드 시리즈라는 표현을 하고 있습니다. 그 중에서 저희가 가장 최근에 인도네시아 바탐 지역에 있는 공장에 저희 스마트 팩토리 솔루션을 1차 완성시켰고요. 그 공장이 또 월드 이코노믹 포럼이 주최하는 선정하는 전 세계 라이트하우스 팩토리, 등대 팩토리죠. 등대 팩토리 선정이 돼서 그 내용에 관한 내용을 주로 다루고 있고요. 관련된 동영상을 하나 시청하시고 내용을 공유하도록 하겠습니다. Internet of Things telah mengubah dunia tidak hanya dalam skala individu, tetapi juga dalam bisnis dan industri. Industri 4.0 menyatukan mesin pintar, analisis canggih, dan para pekerja untuk saling terhubung dan mencari cara yang lebih cepat dan lebih baik untuk berkomunikasi satu sama lain. Saya Fadli Hamzani, Digital Transformation Senior Manager, Schneider Electric Manufacturing Batam. Dengan tuntutan kemajuan teknologi informasi, kami melakukan transformasi digital di Batam Factory secara bertahap sejak tahun 2017. Pabrik Schneider Electric Batam adalah salah satu pelopor smart factory di Indonesia. Kami menghasilkan berbagai macam produk yang didistribusikan secara global seperti kontaktor, relay, variable speed drive, sensor, circuit breaker, dan electronic board. Transformasi digital dilakukan bukan hanya sekedar menambahkan kecerdasan di tiap produk, tetapi juga mengenai hasil produksi dan optimalisasi sistem melalui platform EcoStruxure di Smart Factory kami. EcoStruxure Machine yang didukung oleh Indusoft dan Avantis telah membantu kami mengontrol sistem di shop floor. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dan maintenance dengan memberikan akses langsung ke informasi di lapangan. Sedangkan Aveva Insight memungkinkan pemantauan dan pengendalian kualitas secara real-time, meningkatkan konsistensi dan kinerja mesin. Dan EcoStruxure Machine Advisor memudahkan kami memonitor mesin-mesin dari jarak jauh dengan kontrol berbasis cloud. EcoStruxure Augmented Operator Advisor membantu operator saat maintenance dengan menemukan peralatan yang tepat serta membimbingnya sesuai dengan prosedur. Sinergi platform EcoStruxure memberi kita banyak keuntungan. Mudahnya memonitor, mengukur, dan mengoptimalkan kinerja pabrik sehingga material yang terbuang berkurang sebanyak 46% dan menurunnya waktu maintenance hingga 17%. Dengan transformasi digital, kami bisa lebih mudah untuk meningkatkan kualitas produksi dan operasional di Batam Smart Factory. 네, 밑에 영어 자막이 나오긴 했습니다만 좀 생소한 언어가 나왔는데 내용 이해하시는데 크게 지장은 없으셨죠? 대부분 다 무슨 내용인지는 이해를 하셨죠? 제가 오늘 다룰 내용은 간략히 이렇습니다. 지금 스마트 팩토리를 해야 되는 당위성, 왜 이렇게 스마트 팩토리를 강조를 하고 있는가, 특히 또 올해 들어서는 굉장히 실무적으로 접근이 많이 이루어지고 있는 것 같아요. 저희 나라에서도. 그리고 두 번째는
중점적으로는 저희 슈나이더 일렉트릭이 그동안 스마트 팩토리를 지향하는 데 있어서 어떠한 과정을 가지고 왔었나. 아까 삼성 SDI의 이재선 상무님께서 말씀하셨듯이 굉장히 고통스러운 과정들이 최소 3년에서 5년 이상 있었어요. 그러한 과정들이 어떻게 저희 슈나이더 내부적으로 있었는지 그 부분에 대해서 공유를 하고 대부분의 내용들이 그러한 내용으로 이루어질 것입니다. 저희가 이제 스마트 팩토리의 당위성에 대해서 항상 하는 얘기입니다. 첫 번째, 도시화가 진행될 것이다. 두 번째, 디지털리제이션, 커넥티드 디바이스의 개수가 500억 개까지 늘어날 것이다. 그리고 필수적으로 인더스트리얼라이제이션이 발생하면서 전력 소모량이 기하급수적으로 늘어날 것이다. 첫 번째 어버나이제이션 같은 경우는 뭐 최근에 중국, 베트남, 인도, 필리핀 사례만 보셔도 알 수 있겠죠. 굉장히 도시 인구들이 늘어나고 있고 도시 인구들이 늘어난다는 얘기는 결국은 모바일 디바이스의 사용량이 늘어날 것이고 그리고 세 번째 인더스트리얼라이제이션, 산업재 내에서도 산업 현장 내에서도 이러한 모빌라이제이션, 디지털라이제이션이 가속화가 되고 있다라는 내용입니다. 이러한 수요가 사회적인 수요가 발생이 되면 반드시 이제 과제가 이제 필연적으로 수반이 되겠죠. 첫 번째 전력 사용량이 많이 필요하게 되고 저희는 어차피 전력회사다 보니까 전력회사의 관점에서 사회 트렌드를 분석하는 겁니다. 첫 번째 전력 소모량이 굉장히 늘어날 것이다. 두 번째 디지털 디바이스의 개수가 늘어날 것이다. 세 번째 탈탄소화. 네 번째 이러한 문제들을 적극적으로 대응하기 위해서는 에너지에 대한 분산화가 이루어져야 될 것이다 라는 것입니다. 이런 부분에 대해서 사회 조사기관 그리고 전문가들은 어떻게 분석을 하고 있느냐. 바로 앞서 포티넷에서 발표를 하실 때도 사이버 시큐리티, 사이버 범죄의 증가율이 30% 이상 연평균 이 정도 증가하고 있다고 하셨는데 맞는 말씀이신 것 같아요. 저희가 판단하고 있기로도 IoT 서비스 마켓이 연평균 24% 이상 신장할 것이라고 전문가들은 예측을 하고 있어요. 물론 사이버 위협하고 이제 연동돼서 올라가는 신장률이겠죠. 두 번째, 세계 유수의 기업의 경영자들의 64% 이상이 스마트 팩토리는 반드시 해야 되는 과제이다. 피할 수 없는. 살아남기 위해서는, 서스테이너블 하기 위해서는 스마트 팩토리를 하는 것이 우리의 필수 과제라고 인정을 하고 계신데요. 자, 그럼 스마트 팩토리라는 게 어떤 것이길래 이렇게 말을 하느냐. 굉장히 이제 많은 논의들이 있었어요. 복잡한 내용도 있고 굉장히 거대 담론도 있고 컨셉추얼한 내용도 있었는데 저희 슈나이더 일렉트릭이 정리한 딱 4가지 요소는 다음과 같습니다. 첫 번째, 수동적인 생산 환경에서 좀 더 적극적인 생산 환경으로. 두 번째, 온사이트, 온프레미스라고도 표현을 하시는데요. 현장 중심에서 모바일 그리고 원격 중심으로. 세 번째, 사이트 단위, 여러 개의 생산 현장을 가지고 계시거나 여러 개의 이제 팩토리를 가지고 계신 경우에 사이트 바이 사이트, 각 팩토리별로 별도의 운영체제, 별도의 관리 체계를 가지고 계시는데 이게 하나의 통합 시스템으로 운영되는 부분. 마지막으로 제한된 환경 내에서 최적의 결정 사항을 내려야 되는 것에 비해서 그 제약을 무너뜨리는 것. 현재 가지고 있는 우리의 제한 사항을 뛰어넘는 것이 스마트 팩토리의 구현 목표다. 우리의 미션이다라고 정의를 내리고 있습니다. 근데 굉장히 어려울 것처럼 보였던 과제가 최근의 트렌드를 보니까 가능한 수준까지 내려왔어요. 왼쪽의 그래프를 보시면 내용을 보시면 아시겠지만 IoT 센서 디바이스의 평균 가격입니다. 2004년도에 평균 1.3달러 정도 하던 게 내년이면 0.38달러, 약 4분의 1 가격으로 떨어지죠. 이 추세는 굉장히 지금 최근에 저희가 보아왔던 ESS, 태양광 셀 이런 가격 추세랑 굉장히 비슷한 흐름을 보여요. 굉장히 처음에는 태양광 셀 가격도 높은 가격대를 형성하고 있었기 때문에 저희가 ROI가 나오지 않는다고 비판이 많았지만 셀의 가격이 특히 ESS 배터리도 마찬가지로 수율이 올라가고 배터리 셀 단위의 가격이 떨어짐으로 인해서 경제성이 생겼단 말이죠. IoT 디바이스에도 같은 현상이 벌어지고 있다. 그리고 이러한 현상은 스마트 팩토리 인더스트리 4.0을 전환하는데 굉장히 큰 힘을 실어주고 있다라고 저는 판단을 하고 있고요. 두 번째, 역시 앞서 삼성 SDI에서 발표하실 때 굉장히 비슷한 얘기를 해주셨어요. 그래서 앞으로도 몇 번 더 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데 비슷한 내용이 굉장히 저희랑 같은 시각으로 보는 내용들이 많아서 저 들으면서 깜짝 놀랐었는데요. 사실 현재 수준에서 공장 내에서 하나의 공장 내에서 발생하고 우리가 캐치할 수 있는 모든 데이터 중에
의사결정에 실질적으로 사용하는 데이터의 양은 약 1%에 불과하다. 여기에 생략되어 있습니다만 전체 발생하는 데이터의 양을 100이라고 봤을 때 우리가 현재 수준에서 유럽의 기준입니다. 유럽의 기준에서 캐치하고 있는 데이터의 양은 약 18% 캐치하고 있는 것. 그중에 의사결정까지 최적화를 이루기 위한 의사결정까지 가는 단계에 가는 데이터는 1% 정도. 그렇다면 역으로 말하면 나머지 99%의 데이터를 제대로 취득하고 제대로 분석하고 제대로 활용한다면 생산성 향상이 어느 정도까지 이루어질 수 있는지 미루어 짐작을 하실 수가 있을 거라고 생각이 됩니다. 사실 최근에 이제 앞에 설명을 해주셨지만 제가 이제 슈나이더 일렉트릭에서 어카운트 매니저를 담당을 하고 있습니다. 회사 이름을 밝힐 수는 없지만 굴지의 대기업들을 담당을 하고 있고요. 그분들의 한결같은 최근의 고민사항이 어떤 것이냐면 데이터는 굉장히 많이 수집을 하고 계신데요. 굉장히 많은 데이터를 수집하고 계시는데 문제는 어떻게 활용을 해야 될 것인가에 대한 답을 찾지 못했다라는 게 이제 그분들의 대기업도 마찬가지로 하나의 고민사항이었고요. 그런 부분에 대해서 해결책을 강구하는 것이 앞으로 우리 스마트 팩토리 인더스트리 4.0을 향해 가는 데 있어서 하나의 방향성이 되지 않을까라는 차원에서 이 내용을 공유를 해드렸습니다. 이건 뭐 다 아시는 내용이니까 빨리 넘어가도록 하겠습니다. IoT 첫 번째는 인터넷 오브 띵스죠. 계속 말씀드렸다시피 모바일 그리고 커넥티드 디바이스의 개수가 늘어나고 있고 우리가 이 부분을 활용하기 위해서는 IT와 OT의 컨버전스가 이루어져야 된다. 앞에서부터 오전부터 쭉쭉 나왔던 내용 동일합니다. 그런데 IoT의 컨버전스만 이룬다고 해서 진정한 스마트 팩토리가 달성이 되느냐? 그건 아니고요. 저희 회사에서 내린 결론은 IoT의 컨버전스를 하더라도 잘 해야 된다. 그래서 나온 결론이 옵티미제이션, 최적화, 최고의 장비, 가장 빠른 장비, 초고가의 솔루션을 도입하는 게 중요한 게 아니라 각각의 상황에 맞는 최적화 솔루션을 찾아내는 게 스마트 팩토리 그리고 인더스트리 4.0의 궁극적인 목표다라는 것이 저희 슈나이더 일렉트릭이 가지고 있는 가치관입니다. 왜 저희가 이렇게 인더스트리 4.0을 주장을 할까요? 다들 알고 계실 거예요. 알고 계신데 이 부분을 명문화하자면 첫 번째, 효율성, 특히 에너지와 지속 성장을 위한. 두 번째, 자산 설비 관리. 세 번째, 좀 더 스마트하게 그리고 프로핏을 높이는 방향으로. 네 번째, 모바일 리모트를 통한 보다 적극적인 개입. 사실 저희가 이제 뭐 살짝 가볍게 말씀을 드리다 보면 저희가 공장에서 기업에서 운영을 하는 데 있어서 의사결정을 하는 데 있어서 누구의 입김이 가장 많이 작용을 할까요? 첫 번째는 오너죠, 오너. 오너의 결정이 가장 최우선. 두 번째는 생산 현장 라인에 가면 공장장, 그 현장에서 가장 오랜 경험을 가지고 계신 시니어 매니저들. 그 다음으로는 갑론을박이 있을 때 누구의 의견이 채택이 되죠? 목소리 크신 분. 그렇게 해서 잘못된 의사결정이 이루어지는 경우도 많이 있어요. 물론 합리적인 의사 판단을 하시지만 잘못된 결정에서 시행착오를 거쳐가는 경우가 굉장히 많이 있어요. 그러한 시행착오를 줄일 수 있는 방법은 데이터 기반의 의사결정. 그리고 그 데이터는 신뢰성이 높은 데이터여야 되고 정제가 되고 가치 있는 데이터로 축적이 되어야만 정확한 의사결정 그리고 생산성과 이윤을 높일 수 있는 기업 환경을 만들 수 있다. 그렇게 판단을 하고 있습니다. 그래서 이러한 내용을 가지고 이러한 백그라운드를 가지고 저희가 앞에 이제 동영상에 보셨던 인도네시아 바탐 공장에 저희가 스마트 팩토리를 적용을 하기로 했어요. 앞에 보셔서 아시겠지만 굉장히 오래된 공장이에요. 30년 된 공장이에요. 그 공장이. 그리고 조립 라인만 가지고 있는 굉장히 올드한 스타일의 팩토리였고요. 그러한 팩토리에 저희가 효율성을 높이기 위한 어떤 활동을 해왔는지 이제부터 간략하게 보여드리도록 하겠습니다. 저희가 스마트 팩토리를 저희 공장에 적용할 때 가장 중요시하는 4가지 꼭지가 있습니다. 가운데는 이제 저희가 제공하는 솔루션들이니까 이 부분은 뭐 깊게 안 보셔도 되고요. 맨 아래 첫 번째 설비 관리 그리고 데이터 관리.
중요하고요. 두 번째, 그 데이터를 어떻게 분석해서 어떻게 활용을 할 것인가. 두 번째. 세 번째, 맨 위에 데이터를 활용하는 데서 가장 중요한 거는 앞에서도 그리고 여러분들이 말씀하셨지만 사이버 시큐리티에 대한 대응 중요하죠. 가장 마지막으로 스마트 팩토리를 달성하는 데서 가장 중요한 거는 사람입니다. 사람. 아무리 좋은 솔루션과 아무리 좋은 제품을 가지고 있어도 그거를 운영하는 사람들의 마인셋이 스마트 팩토리와 동조화가 되지 않는다면 제대로 된 최대 효과를 극대화할 수가 없겠죠. 그래서 저희 슈나이더 일렉트릭은 이 네 가지 꼭지에 중점을 두고 각각의 항목에 대해서 엑시큐션을 해왔다라는 건데요. 먼저 저희 팩토리의 현 상황에 대해서 보여드리겠습니다. 저희는 뭐 다 아시다시피 전력기기, 전력기자재를 생산 공급하는 회사이고요. 하루에 평균적으로 26만 개의 모델에 대한 15만 건의 주문이 발생합니다. 전 세계적으로. 하루에요. 그리고 전 세계에 약 100여 개, 98개의 로지스틱 센터를 가지고 있고 공장은 200개를 46개 나라에 운영하고 있습니다. 아까 말씀드렸을 그 중에 저희가 약 40여 개의 스마트 팩토리를 지금 계속 만들고 있습니다만 전 세계에 200개 공장이 있고 저희가 조달하는 물량, 제가 구매하는 물량이 연간 약 17조 원 정도. 저희가 전체 매출은 약 40조 정도 됩니다만 그 중에 조달하는 물량이 13조 원. 그럼 이걸 관리하는 데 있어서 굉장히 힘들어요. 사실 지금까지는 얼마 전까지만 해도 매뉴얼로 다 했고 세미 자동화를 통해서 저희가 관리를 해왔고 그런데 이 부분을 대해서 저희가 계산하는 작업을 약 2005년부터 지금부터 약 15년, 14년 전이죠. 2005년부터 하나하나 매 2, 3년마다 하나의 캠페인을 통해서 맨 밑에 보시는 게 뉴스퀘어, 커넥트, 원 그리고 현재 슈나이더 이즈 온이라는 게 각 해당 연도들의 캠페인명입니다. 저 캠페인을 통해서 저희가 테일러드 서플라이 체인 개선 작업을 버전 4.0 단계까지 현재 진화하고 있고 이러한 과정들을 통해서 저희가 전 세계적으로 그리고 고객사로부터 인정을 받게 된 내용이 다음과 같습니다. 첫 번째 가트너 레코그니션 보면 저희가 작년에는 계속 순위가 올라왔죠. 2017년도에 17등 하다가 12등, 11등까지 올라왔고요. 맨 아래 보시면 자세히 보이지는 않습니다만 로고만 보셔도 아시겠지만 저희 슈나이더 아래로 3M이나 코카콜라 이런 회사도 있고요. 사실 산업재 시장에서는 슈나이더 일렉트릭이 테일러드 서플라이 체인 항목에 있어서는 최상위권, 수익권을 달리고 있다라고 하는데 저희가 지금 이 내용을 자랑하려고 하는 게 아니고요. 스마트 팩토리를 달성하기 위한 여러 가지 일련의 활동을 했더니 이러한 결과가 따라왔더라라는 내용을 말씀드리려고 하는 겁니다. 저희가 그럼 이러한 스마트 팩토리 과정을 왜 저희 자체 공장에다 했느냐? 위에 네 가지 항목만 보시면 될 것 같아요. 첫 번째, 효율성을 달성하기 위해서. 두 번째, 다양한 방면, 다양한 레벨, 하나의 레벨뿐만 아니라 여러 가지 레벨의 오토메이션에 적용을 할 수 있고 그리고 기존의 라인, 기존의 운영 방식을 해치지 않으면서도 우리가 업그레이드를 할 수 있었고 마지막으로는 실질적으로 프로핏을, ROI를 높일 수가 있었고 라는 네 가지 미션을 가지고 있었고 그거를 또 실질적으로 달성을 했다라는 내용을 보여드리고 있습니다. 아까 말씀드렸다시피 저희의 스마트 팩토리 저니에 대해서 마일스톤이에요. 간단하게 설명을 드리면 올해까지 60개 스마트 팩토리를 지금 개선 작업을 하고 있고요. 아까 말씀드린 200개 전체 공장 중에 현재 11개 쇼케이스 공장이 있어요. 11개 쇼케이스 공장이라는 것은 고객분들이 요청했을 때 언제든지 저희가 모시고 가서 이게 저희의 스마트 팩토리 솔루션입니다. 이게 저희가 실질적으로 적용한 현장입니다라고 보여드릴 수 있는 쇼케이스 공장이 11개를 보유하고 있고요. 그중에 4개가 월드 이코노믹 포럼이 선정한 라이트하우스 팩토리가 포함되어 있고요. 그리고 내년까지는 저희가 이러한 스마트 팩토리를 저희 전체 공장의 절반인 100개까지 확장시키려고 하는 계획을 가지고 있습니다. 대표적인 쇼케이스 공장들 중에 큰 순서들을 이제 보여드리는 것들이고요. 여기 보시면 이제 프랑스의 르 보드레유 공장 위에 세 번째 오른쪽 세 번째 있는 저 공장이 첫 번째 라이트하우스 팩토리로 등재됐던 공장이고 바로 밑에 인도네시아 바탐 공장이
저희 슈나이더 공장 중에 네 번째로 라이트하우스 팩토리로 등재된 공장이고요. 참고로 한국에서는 라이트하우스 팩토리가 지금 제가 알기로는 한 개 있어요. 아시는 분도 계시겠지만 포스코가 최근에 7월에 라이트하우스 팩토리로 등재가 됐고요. 앞으로 한국에도 이제 이런 라이트하우스 팩토리가 많이 늘어날 것이라고 기대를 하고 있습니다. 저희가 추구하는 스마트 팩토리 각각의 솔루션들이고요. 이 내용들은 뭐 스킵하도록 하겠습니다. 자, 그럼 바탄 팩토리에 어떤 내용들이 이제 적용이 되었는지 하나하나 간략하게 살펴보고 넘어가도록 하겠습니다. 바탄 팩토리는 조립 공장이에요. VSD, 드라이브, PLC, 그리고 MCB, 뭐 이런 푸시 버튼류, 세이프티, 센서 종류 만드는 공장이고요. 굉장히 올드 패션드한 굉장히 옛날 공장이죠. 이러한 공장에 어떤 내용들이 적용이 되었나? 저희는 모든 솔루션을 이렇게 3단계 레이어로 구분을 하고 있어요. 첫 번째, 커넥티드 디바이스. 중간 단에 엣지 컨트롤, 맨 윗 단에 어널리틱스 앤 서비스 앤 소프트웨어. 그래서 소프트웨어 단이라고 생각을 하시면 되고요. 앞 설명에서도 여러분들이 강조를 하셨던 분석, 알고리즘에 관련된 내용이 최상위 소프트웨어 단에 있다고 이제 보시면 되고, 각각의 시장에 맞게, 세그멘트에 맞게, 플랜트 종류에 맞게 제가 각각의 제품 포트폴리오를 가지고 고객들에게 전달을 해드리고 있고, 바탄 팩토리 같은 경우는 에코스트럭처 머신, 여기 중간에 보시면 왼쪽에서 두 번째 에코스트럭처 머신 솔루션이 적용되어 있다고 보시면 됩니다. 저희가 이 바탄 공장을 업그레이드 작업을 2017년도부터 이제 진행을 해왔는데 한 2년, 3년 정도 걸렸죠. 그간의 과정을 하나하나 보여드리는 거예요. 저희가 이제 스마트 팩토리를 하는 데 있어서 카테고리를 나누면 5개 대 카테고리가 나눠지는데, 첫 번째 조달 부분, 두 번째 자재 창고 보관, 가운데가 생산, 네 번째가 출하, 마지막이 고객 관리. 이 5가지 분야에 대해서 전반적으로 스마트 팩토리화를 하기 위해서 노력을 했고요. 전 분야에 대해서 다음과 같이 성취를 했습니다. 처음에 2017년도에 하나하나 아이콘이 보이시죠? 저 하나하나의 아이콘에 대해서 달성을 했고, 첫째 년도에 2000년도에는 좀 더 많은 걸 이뤘죠. 처음에 시작은 어려웠지만 하나하나 만들어가다 보니 더 많은 미션들을, 액션 플랜들을 수행을 할 수 있었다. 그리고 2019년도에 대해서는 이렇게 우리가 맨 처음에 타겟을 했던 5개 영역 전반에 대해서 스마트 팩토리화를 인더스트리 4.0의 키워드들을 달성할 수 있었다. 물론 공장이기 때문에 프로덕션 라인이 가장 많죠. 그럼 저 중에 대표적인 몇 가지 항목들만 어떤 것들을 적용을 했고 어떠한 성과가 있었는지 하나하나 보도록 하겠습니다. 첫 번째가 저기 하얗게 표시를 해놓은 게 IoT 모니터링 앤 시스템 얼러트. 경고가 발생했을 때 어떤 식으로 조치를 하는가, 기존 대비. 이 항목에서 추구하는 바는 오른쪽 아이콘에 보시면 3가지예요. 모니터링을 쉽게 할 것, 작업자가 안전하게 그리고 실시간으로 언제든지 경보 발생이 됐을 때 경보의 위치, 알람의 위치와 해결 방안을 손쉽게 확인할 수 있도록 할 것, 그리고 조치도 원격으로 자동으로 할 것, 그리고 그 백그라운드는 사이버 시큐리티에 의해서 보완이 돼 있을 것 하는 것들인데요. 지금처럼 지금 현장에서, 인도네시아 공장 현장에서는 만약에 원격제에서 작업 알람이 발생을 하게 되면 현장 작업자가 판단하지 않아도 돼요. 그 설비 담당자에게 바로 이렇게 메시지가 갑니다. 그리고 작업자는 어느 위치에 어떤 알람이 떴는지 모바일 디바이스에서 바로 확인을 하고 그 현장에 가서 조치를 바로 취할 수 있는 그러한 시스템이 구축이 되어 있고요. 저 일련의 작업의 내용은 자동으로 레코딩이 돼서 당연히 상위자에게 실시간으로 보고가 되겠죠. 이러한 작업을 하고 있다라는 부분이고요. 두 번째, AR. 요새는 스마트 팩토리 하면 AR이 빠지면 스마트 팩토리가 아닌 것처럼 다들 인식을 하고 계시죠. AR 부분은 어떤 식으로 저희가 적용을 하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다.
저희가 이 AR 같은 경우는 이제 국내 이제 뭐 자동차 회사라고 해봐야 큰 데가 한두 군데 정도 있죠. 그 회사에도 적용이 돼 있고, 또 최근에 이제 적용 검토를 하고 있는 다른 기업체에서도 AR에 대해서는 이렇게 표현을 하시더라고요. 아, 이 AR을 셉에 연동을 시키면 참 좋겠다. 업무 효율성이 굉장히 높아지겠다. 라고 해서 저희가 그 부분에 대해서 업그레이드 작업을 하고 있고, 실질적으로. 그리고 두 번째, 해외 공장을 가지고 계신 이제 기업체들에서 이러한 문의들이 많이 와요. 해외 공장 무슨 설비가 이상이 생기거나 아니면 오퍼레이팅 교육을 시킬 때 현장에서 본사에서 담당자가 항상 나가가지고 해외 출장을 가서 조치를 해줘야 된다는 거죠. 그런데 저희의 AR은 거리 불문, 다른 대륙 지역에 있는 공장에서도 공장에 있는 설비도 AR로 연동시킬 수가 있어요. 그래서 현지에서 바로바로 문제가 발생했을 때 AR 화면을 동일한 화면을 띄워놓고 지시를 내릴 수 있고, 또 오퍼레이팅 교육도 원격지에서 바로바로 시킬 수 있어서 비용 부담이 굉장히 많이 줄었다라는 평가를 받고 있고, 또 그러한 니즈가 현장에서 많이 발생을 하고 있습니다. 세 번째는 머신 어드바이저. 저희의 용어로는 머신 어드바이저인데 설비 자산 관리예요. 이 부분은 오른쪽에 지도가 나온 걸로 보셔서 아시겠지만 여러 공장의 설비들을 하나의 컨트롤 센터에서 하나의 디바이스에서 통합적으로 관리를 할 수 있다라는 게 핵심 포인트입니다. 초반부에 저희가 설명을 드렸다시피 각각의 공장에서 발생하는 일이 각각의 공장 내에서 따로따로 해결이 되는 게 아니라 각각의 공장에서 발생하는 여러 설비의 작동 상황, 현재 에너지 소모량, 현재 생산량, 그리고 어떤 문제가 발생하고 있고, 같은 설비의 같은 환경인데 왜 얘는 수율이 높고 얘는 수율이 낮은지, 그러한 상황이 하나의 컨트롤 센터에서 모두 모니터링이 되고 피드백을 줄 수 있는 상황으로 만들 수 있다라는 것이죠. 그리고 그렇게 저희가 관리를 하고 있는 게 머신 어드바이저 내용입니다. 그리고 이게 다음에 아마 마지막 샘플이 될 것 같은데, PCP에서는 프로세스 컨트롤입니다. 앞에 PC가 가장 보편적인 공장 라인에서 프로세스 컨트롤을 어떤 식으로 업그레이드를 해서 슈나이더는 사용을 하고 있는가라는 내용이에요. 동영상을 보시면 좀 더 이해하시기 편하실 것 같습니다. 라인 관리자입니다. 보통의 공장에서 매일매일 루틴하게 벌어지는 체크 포인트들이 있죠. 그리고 공장 작업자나 라인 관리자들은 일일이 현장을 가서 확인을 해야 되고, 체크를 하고 돌아와서 자기 컴퓨터 책상에 앞에 앉아가지고 일지를 작성을 하고 보고를 올리죠. 그러면 상위자는 또 그걸 보고를 받아서 승인을 해야 되고, 그런데 그 일련의 과정을 다 거쳤는데도 불구하고 뭔가 문제가 발생을 했어요. 누구에게 책임을 묻죠? 아무에게도 책임을 물을 수 없는 상황이 굉장히 많아요. 왜냐하면 그 일련의 과정들이 수기로, 기록으로는 남아 있었지만 실제로 그러한 라인 관리를 정말로 했는지 아주 명백한 증거가 없기 때문에 보통은 유야무야 넘어가거나 아니면 적당히 해결을 하는 선에서 그치죠. 하지만 지금 저희가 제공하고 있는 솔루션으로는 이 부분은 굉장히 심플한 내용입니다만 각각의 라인, 크리티컬한 라인, 매일매일 수시로 관리를 해야 되는 라인에 대해서 저렇게 실시간으로 기록을 남기고 현장에서 기록을 하고 자기 자리로 돌아갈 필요도 없어요. 그 자리에서 바로 클릭만 하면 상위자에게 내용이 올라가고, 차후에 문제가 발생했을 때는 그 라인 담당자에게 책임 추궁이 이루어질 수 있고, 어떠한 부분에서 체크가 안 됐는지까지 레코딩이 모두 된다는 부분. 그리고 이러한 것들이 데이터로 축적이 되고 수년간의 노하우로 쌓이게 된다는 부분이 지금 저희가 설명드리는 부분입니다. 그 외에도 저희가 앞에 아이콘이 약 30여 개 아이콘들이 있었는데 각각의 아이콘들이 제공하는 기능이 저마다의 기능이 있는데요. 시간 관계상 그 부분을 생략을 하고 저희가 궁극적으로 추구하고자 하는 부분은 이러한 모든 일련의 상황들이, 행동들이 하나의 사이트에서, 하나의 컨트롤 타워에서 일목요연하게 가시적으로 그리고 사용하기 쉽게 분석되어진 형태로 제공이 될 수 있는 환경이 진정한 스마트 팩토리의 초기 단계가 아닌가. 이게 완성형이라고 말하지는 않습니다. 앞으로도 발전할 내용이 무궁무진하기 때문에 현재 수준에서 달성할 수 있는 가장 기본적인 스마트 팩토리의 구성 요소는 이런 것들이 아닌가라는 차원에서 저희가 오늘 여기 계신 분들께 공유해 드릴 수 있는 내용이고요. 마지막으로
스마트 팩토리를 여기 계신 분들은 다 스마트 팩토리 관심이 있고 투자에 대한 의향도 있으신 분들이기 때문에 하나 저희가 제안하고자 하는 바는 첫 번째, 문제점을 인지하시고 반드시 문제점을 인지하시고 두 번째는 의지를 가지고 실행을 하셔야 되고요. 세 번째는 전 직원이 그리고 함께하는 회사에 계신 모든 분들이 마인드셋을 바꾸는 기존의 관성에 너무 이제 저희도 지난 한 10년 동안 해온 과정을 돌아보면 물론 저 스스로도 마찬가지였습니다만 관성에 너무 매이는 경향이 있어서 변화를 두려워하니까 그 부분에 대한 마인드셋 체인지가 이루어진다면 충분히 더 생산적이고 더 많은 이윤을 창출할 수 있는 사업 환경을 만들 수 있지 않을까라고 생각을 하고요. 혹시라도 저희가 지금 현재 11개 쇼케이스 공장을 운영하고 있잖아요. 슈나이더 일렉트릭의 쇼케이스 공장이나 스마트 팩토리 솔루션에 대해서 궁금하시거나 한번 견학을 원하시는 분은 언제든지 저희 쪽에 연락을 주시면 저희가 적절한 절차를 통해서 그러한 기회를 제공해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.